प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। यह वीडियो लैक्चर 9वीं जमात के विद्यार्थियों लिए प्रैक्टिकल सैशन वजों तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिकल सैशन विच असीं पाठ पहले अनुसार जो कि MS एक्सेल विच काम करन नाल संबंधित है बारे डिस्कस करांगे अते प्रैक्टिकल राहीं उन्हां नूं इस पाठ विचले कंटेंट्स संबंधी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करांगे। प्यारे बच्चों, इस लैक्चर विच असीं पाठ पहले विच हेठ दिते अनुसार प्रैक्टिकल राहीं एक्सेल विच काम करन संबंधी जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला असीं एक्सेल ओपन करन संबंधी अते इस दी विंडो दे वख-वख भागां संबंधी जानकारी हासिल करांगे। उस तो बाद असीं एक्सेल विच डाटा किवें दाखल करना है अते जेकर असीं डाटा गलत लिख दईए तो उसनूं एडिट किवें करना है, इस संबंधी जानकारी हासिल करांगे। फिर असीं सैलां नूं फॉर्मेट करना सीखांगे। उस तो बाद एक महत्वपूर्ण कमांड मर्ज अते सेंटर की वरतों करन संबंधी प्रैक्टिकल राहीं जानकारी हासिल करांगे। फिर असीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुंदी है अते उसनूं किवें लागू करना है, उस संबंधी जानकारी हासिल करांगे। फिर डाटा की सॉर्टिंग अते फिल्टरिंग करन संबंधी अते अंत विच फार्मूले अते फंक्शनां दी वरतों किवें कीती जा सकदी है, विशेष तौर ते ऑटो सम फंक्शन दी वरतों संबंधी जानकारी हासिल करांगे। प्यारे बच्चों, आओ प्रैक्टिकल सैशन 1 एक्सेल भाग 1 संबंधी जानकारी शुरू करते हैं। सब तो पहला असीं एक्सेल नूं किस तरह शुरू करांगे, इस संबंधी चर्चा करांगे। एक्सेल शुरू करने दे वख-वख तरीके हो सकते हैं, जिवें कि डेस्कटॉप उपर बने शॉर्टकट आइकॉन तो एक्सेल शुरू करना, या स्टार्ट मेनू राहीं एक्सेल शुरू करना, या टास्क बार उपर बने एक्सेल शॉर्टकट तो एक्सेल शुरू करना, या रन बॉक्स राहीं एक्सेल नूं शुरू करना। इन्हां विचों रन बॉक्स राहीं एक्सेल नूं शुरू करना सब तो सौखा अते शॉर्टकट तरीका है। रन बॉक्स राहीं एक्सेल शुरू करने लई सानूं कीबोर्ड तो विंडो अते R यह दोवें बटन इकट्ठे दबाउणे पैणगे। जदों असीं विंडो अते R बटन दबाउंदे हां तां रन बॉक्स खुल जांदा है, जिवें कि तुहानूं स्क्रीन ते दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स विच असीं एक्सेल शब्द टाइप करांगे। एक्सेल शब्द टाइप करन उपरंत असीं ओके बटन ते क्लिक करांगे या कीबोर्ड तो एंटर की प्रेस करांगे। इस तरह एक्सेल ओपन हो जाएगी। यह एक्सेल दी विंडो है जिस विच असीं काम करना है। आओ एक्सेल विंडो दे कुछ मुख्य भागां संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। जो एक्सेल विंडो दे सब तो उपर वाली पट्टी है उसनूं टाइटल बार कहा जाता है, जिस विच फाइल का नाम अते प्रोग्राम का नाम सानूं दिखाई दिंदा है। इस दे सज्जे पासे 3 बटन लगे हुंदे हन, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन अते मिनीमाइज बटन। क्लोज बटन नाल असीं एक्सेल दी इस विंडो नूं बंद कर सकते हां। मैक्सिमाइज बटन दी वरतों नाल असीं इस एक्सेल विंडो का साइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिवें कि इस बटन उपर क्लिक करन नाल हुण यह एक्सेल विंडो अपने मैक्सिमम साइज विच ओपन हो चुकी है। जदों असीं विंडो नूं इसदे मैक्सिमम साइज विच ओपन कर दिंदे हां तां जो यह विच वाला बटन सी यह रीस्टोर बटन अखवाउंदा है। तां इस तरह इस बटन दे 2 काम हन, मैक्सिमाइज अते रीस्टोर। जेकर हुण असीं इस बटन उपर क्लिक करांगे तां यह वापस अपने उस छोटे रूप विच आ जाएगी। हुण इस बटन का नाम मैक्सिमाइज है। जदों इसका साइज वड्डा हो गया तां इसे बटन नूं रीस्टोर कहा जाएगा, जिस नाल असीं इसनूं इसदे वापस छोटे रूप विच लैके आ सकते हैं। जदों यह एक्सेल विंडो अपने रीस्टोर मोड विच है या अपने इस छोटे रूप विच है तां असीं इस विंडो के टाइटल बार उपर माउस का क्लिक करके माउस नूं ड्रैग करते हुए खिंचते हुए किसी भी थां उपर लैके
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਐਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਡਬਲ ਐਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਲ ਵਿੰਡੋ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੁੱਖ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ MS Word ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 3 ਬਟਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਬਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਬਨ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਟੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ ਟੈਬ, ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ, ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਟੈਬ। ਜਿਸ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟੈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਬਨ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੈਬ, ਡਾਟਾ ਟੈਬ, ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਬ ਰਿਬਨਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਰਿਬਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੌਕਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਟਾਈਲ, ਸੈਲਸ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਟੈਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਸ ਗਰੁੱਪ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ, ਚਾਰਟਸ ਗਰੁੱਪ, ਸਪਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਬਸ ਰਿਬਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਬਸ ਜਾਂ ਰਿਬਨਸ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਬਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਬਨਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਬਨਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਬਨ ਦੇ ਨੀਚੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਮ ਹੈਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ A, B, C, D। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈਡਰ E ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ F, G, H। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16384 ਕਾਲਮ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ Z ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ A ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ B, A, B, B ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਹੈ 16384ਵਾਂ ਕਾਲਮ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਹੈ 16384ਵਾਂ ਕਾਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ XFD ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਟ 1, ਸ਼ੀਟ 2, 3, ਐਕਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਐਲਫਾਬੈਟ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋ ਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 1 2 3 4 5 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 10,48,576 ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਾਊਸ ਦਾ ਜੋ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਰੋ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਜੋ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਕੀ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਰੋ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਰੋ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 10,48,576। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਪ ਐਰੋ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਰੋ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੋ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹਨ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕਾਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹ ਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਸ਼ੀਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
परंतु असी अपनी जरूरत अनुसार इन्हां शीट्स नूं घटा जां वधा सकदे हां। एक्सेल विंडो के सब तो हेठले पासे जो पट्टी बनी हुंदी है उसनूं असी स्टेटस बार कहंदे हां। ਇਹ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ एक्सेल ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਓ ਹੁਣ एक्सेल ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक्सेल ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ 1 ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक्सेल ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਟ 1 ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ एक्सेल ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਡਾਰਕ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਰੋ ਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ एक्सेल ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ एक्सेल ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ A1 ਜਿਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ A1 ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਬ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਰੋ ਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ ਕਲਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਬ ਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਰੋ ਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਟੋਟਲ ਨਾਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
आओ हुण कुछ मार्क्स विद्यार्थियों दे भरदे हां। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਮ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸੀ ਉਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਮ ਹੈਡਰ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ B ਅਤੇ C ਜੋ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ B ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕਾਲਮ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਰਸਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਐਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਐਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਮਾਊਸ ਦਾ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਊਸ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਹੈਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਬਾਰਡਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਾਂਡਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਡ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਬੋਲਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਡਾਟਾ ਬੋਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਲਡਨੈਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਡਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਡ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ Ctrl+B ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਟੈਲਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਇਟੈਲਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਬਟਨ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਟੈਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 11 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਖੋਲੋ। ਡਾਟਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਮ ਸੀ ਉਹ
ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਡਿਵਾਈਡਰ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਡਿਵਾਈਡਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਡਿਵਾਈਡਰ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌੜਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ F2 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ F2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ F1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿਛਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਹੈ ਜੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਅੰਕ 8 ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ 28 ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਬ ਕੀ, ਐਰੋ ਕੀ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ F2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਮਾਂਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿਚਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਊਸ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲ ਕਲਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫੋਰ ਕਲਰ ਅਰਥਾਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈਫਟ, ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹਨ ਟੌਪ, ਮਿਡਲ, ਬਾਟਮ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਕਾਲਮ ਹਨ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ 9th ਕਲਾਸ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੋ ਹੈਡਰ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੋ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਰਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਸ ਰੋ ਦੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ 9th ਕਲਾਸ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼
ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਇਟੈਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਂਡਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ U ਕਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਡਾਟਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ A ਔਰ B ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ A1 ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। B1 ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ B1 ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ B1 ਸੈੱਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ A1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਮਾਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਾਂਡਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ A1 ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ A1 ਜਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਮਿਡਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਡਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਅਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਟਮ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਵਿਚਲਾ ਡਾਟਾ ਬਾਟਮ ਵੱਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੌਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲੀਬਰੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੌਂਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਫੌਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਫੌਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਲਾਂਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈੱਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਜ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਲਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮੈਟ ਸੈੱਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਸੈੱਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ F ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਬਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈੱਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 80 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਲਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 80 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਰੈੱਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋਣ
ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਸ 80 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਊ ਰੂਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਰੂਲ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਰੂਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਓਨਲੀ ਸੈਲਸ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਸ 80 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 80। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਅਪਰ ਵੈਲਿਊ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 80 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਈ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲ ਕਲਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਰਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਰਵੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 80 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਰੂਲ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਹਨ 78 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਲ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 30 ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਰੂਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੈਟ ਓਨਲੀ ਸੈਲਸ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 30 ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਭਾਵ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 30 ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ 30। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਰ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸੈੱਲ ਬਲੂ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਰੂਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਹਨ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਰਟ A to Z ਜੇਕਰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਰਟ Z to A ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ A to Z ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਰਟ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਚਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਸੌਰਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸ਼ਫਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਰਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ MNOPQRS, M ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ R, ਫਿਰ S। ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ A to Z ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੌਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ Z to A ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੌਰਟ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਐਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਰਹਿਣ ਦਿਵੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਟੌਪ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 96 ਤੇ 78 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਰਹਿਣ ਦਿਵੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਫਿਲਟਰ ਫਰੋਮ ਕਲਰ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ M ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਰਹਿਣ ਦਿਵੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿਵੋ। ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ M ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਹਟਾ ਦਈਏ। ਓਕੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਫਿਲਟਰ ਫਰੋਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਫਿਲਟਰਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 50 ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 50। ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 50 ਜਾਂ 50, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ 50 ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 50 ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਫਿਲਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੌਰਟ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਮਾਂਡਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਮ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ D3 ਹੈ, ਇਹ E3, F3 ਅਤੇ G3, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ D3 ਤੋਂ G3 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ D3, ਰੇਂਜ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਲਨ ਅਤੇ E3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ D3 ਤੋਂ E3 ਤੱਕ ਸੈੱਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੈੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 56 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 65 ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ 65 ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਟਲ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋ ਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਟੈਬ ਰਿਬਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਮਾਂਡ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਾਲੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਟੋ ਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, H4 ਸੈੱਲ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ? H4 ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਇਸ ਵਿੱਚ D4 ਤੋਂ G4 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ D3 ਤੋਂ G3 ਤੱਕ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ
कर देना है। इस तरह तुसीं एक एक करके इन्हां सारे सैलां नूं सिलेक्ट करते हुए ऑटो सम की सहायता नाल सम करवा सकते हो। आओ हुण फार्मूले की सहायता नाल परसेंटेज कैलकुलेट करनी सीखते हैं। जिवें कि तुहानूं पता है परसेंटेज कैलकुलेट करन लई की फार्मूला हुंदा है, जिन्ने अंक प्राप्त किए गए हैं वटा जिन्नियां चों प्राप्त किए गए हैं गुणा 100। तो फार्मूला शुरू करन लई भी सानूं बराबर है दी निशानी पानी पवेगी। हुण किन्ने प्राप्त किए हैं जो इस सैल विच नजर आ रहे हैं। इस सैल विच कितना नजर आ रहा है 154, पर असीं इत्थे 154 नहीं लिखना, असीं उस सैल दा एड्रैस लिखांगे जदों कोई कैलकुलेशन विच फार्मूले दी वरतों करांगे। 154 लिख के भी साडी कैलकुलेशन हो जाएगी, परंतु जेकर असीं इस टोटल नूं बदल दईए तां परसेंटेज ने अपने आप उस परसेंटेज नूं नहीं बदलना, क्योंकि उसने एक फिक्स वैल्यू 154 उपर ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परंतु असीं चाहुंदे हां कि जो इस सैल विच टोटल है उस दे अनुसार परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होवे। तां इसलिए असीं इस सैल दा एड्रैस H3 है जो ओह टाइप करांगे वटा जिन्नियां विचों मार्क्स हैं। किन्नियां विचों मार्क्स असीं मान लैंदे हां कि हर एक विशा 100 नंबरां दा सी, तां असीं इत्थे वटा 400 लिखांगे गुणा 100 लिखांगे। ये बन चुकिया है साडा एक फार्मूला। फार्मूला टाइप करने तो बाद असीं एंटर की प्रेस करनी है, साडे कोल अपने आप उसकी जो वैल्यू होवेगी कैलकुलेट होने तो बाद नजर आवेगी। इसी तरह असीं जेकर निचले सैलां विच फार्मूला लगाउणा चाहुंदे हां तां असीं मैनुअल फार्मूला खुद भी लगा सकदे हां। बराबर है पाया, यह सैल किहड़ा है H4, कीबोर्ड तो H4 टाइप करो या इस सैल उपर क्लिक करके भी असीं सैल एड्रैस प्राप्त कर सकते हैं। जिवें असीं इस सैल उपर क्लिक किया H4 अपने आप आ गया, बटा किन्ने चों ने 400 चों गुणा 100। उस तो बाद एंटर की प्रेस करांगे। सैल विच लिखे गए असली कंटेंट सानू इत्थे नजर की आ रहा है 75, पर इस विच असली कंटेंट असीं की लिखिया सी, एक फार्मूला। जो की फार्मूला लिखिया सी ओह फार्मूला देखण लई असीं फार्मूला बार विच देख सकते हैं। जिवें कि असीं इस सैल उपर क्लिक किया है तां इस विच एक्चुअली असीं की टाइप किया सी ओह चीज सानू फार्मूला बार विच नजर आवेगी, जबकि असल विच सानू फार्मूला नजर आउण दी बजाय उस फार्मूले दा रिजल्ट दिखाई देवेगा। जेकर तुसीं इस फार्मूले विच कोई बदलाव करना चाहुंदे हो तां उसे तरह तुसीं इस सैल उपर डबल क्लिक कर दवो या F2 की प्रेस करो या फार्मूला बार विच जाके उस दे कंटेंट नूं चेंज कर सकदे हो। चेंज करन तो बाद तुसीं कीबोर्ड तो एंटर की प्रेस करनी है। जो चेंजेस करोगे उसके मुताबिक फार्मूले विच बदलाव होने तो बाद उसका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। हुण जे साडे कोल 100 विद्यार्थी होवे की असीं 100 बार यह फार्मूला लगावांगे? नहीं। कोई फंक्शन या फार्मूला एक सैल विच लगाउण तो बाद असीं चाहुंदे हां कि अगले सैलां विच भी उस तरह ही काम करे, तां उस दा एक आसान तरीका है। सब तो पहला उस सैल उपर क्लिक करो, फिर उस दे निचले पासे एक फिल हैंडल नाम की ऑप्शन होंदी है। जदों साडा माउस उस फिल हैंडल बॉक्स उपर आवेगा तां माउस दा जो पॉइंटर से वह ब्लैक कलर का बन जाएगा। हुण फिल हैंडल नूं खिंचदे हुए नीचे वाल लैके आओ, इस नाल साडा फार्मूला अपने आप अगले सैलां विच कॉपी हो जाएगा अते बाकी सारे सैलां विच ओह फार्मूला उस मुताबिक अपने आप लागू हो जाएगा। इसी तरह यही काम असीं फंक्शन उपर भी लागू कर सकते हाँ। उदाहरण लई असीं ये सारे मिटाई दिंदे हाँ। देखो प्यारे बच्चों, टोटल खत्म कर दिता तो ऑटोमैटिकली परसेंटेज कितनी बनाती उसने 0, क्योंकि इन्हां विच की है कुछ नहीं। तो फंक्शन नूं असीं जेकर फिल हैंडल की वरतों नाल क्लिक एंड ड्रैग करते हुए कॉपी करांगे तो ऑटोमैटिकली माफ करना असीं पहले सैल विच E3 लिख चुके गलती नाल, जबकि इत्थे की आना सी G3, तां इत्थे E3 की थां ते असीं की लिखांगे G3। एंटर करांगे
ਆਓ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਐਂਡ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ E3 ਲਿਖ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 2 ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ। D3 ਤੋਂ G3 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ।